السلام علیکم بچوں. ہمارا آج کا سبق ہے حج اکبر. تو اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں پڑھیں گے. حج اکبر ایک افسانہ ہے. افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جس میں کسی شخص کی زندگی کا کوئی اہم یا دلچسپ واقعہ پیش کیا جاتا ہے اور اس افسانے کو پڑھنے والا زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ ہوتا ہے. تو حج اکبر ایک خوبصورت افسانہ ہے منشی پریم چند کا. پہلے ہم مصنف کے بارے میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1936 عیسوی میں. منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا. اصل نام یاد رکھیں، منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا. انہوں نے نواب رائے کے نام سے کچھ افسانے لکھے. پھر پہلے یہاں دیکھیں، منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا. شروع میں انہوں نے کچھ افسانے لکھے تھے، اس میں اپنا نام انہوں نے نواب رائے کے نام سے لکھے تھے. پھر 1910 عیسوی میں پریم چند نام اختیار کیا اور افسانے جب لکھنے شروع کیا 1910 عیسوی میں انہوں نے اپنا نام پریم چند رکھا. وہ بنارس کے قریب ایک گاؤں لمحی میں پیدا ہوئے. ان کے والد منشی عجائب لال ڈاک کے محکمہ میں کلرک تھے. منشی پریم چند کے والد کا نام عجائب لال تھا. پریم چند 8 سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جب وہ 15 سال کے ہوئے تو ان کے باپ نے ان کی شادی کر دی. 15 سال کی عمر میں پریم چند کی شادی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں انٹر پاس کرنے کے بعد اپنی تعلیم چھوڑ دینی پڑی. انہوں نے محکمہ تعلیم میں نوکری کر لی. سرکاری ملازمت کی وجہ سے حق بات کے اظہار میں رکاوٹ محسوس ہوئی تو ملازمت ترک کر کے ساری زندگی تصنیف و تالیف کے کاموں میں صرف کر دی. چونکہ یہ سرکاری ملازم تھے، وہاں پہ حق بات کہنے کی میں رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی انہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ملازمت کو ترک کر دی اور تصنیف و تالیف کے کام شروع کر دیے. پریم چند نے تقریباً 350 افسانے اور 12 ناول لکھے. انہیں اردو افسانے کا معجد نہیں تو پہلا بڑا افسانہ نگار ضرور کہا جا سکتا ہے اور اکثر لوگوں کے خیال میں وہ اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار بھی ہیں. اردو افسانے کو جو ایجاد کرنے والا، یہ تو منشی پریم چند کو اگر نہیں کہے تو ایک بڑا افسانہ نگار تو ضرور انہیں کہیں گے. انہوں نے مختصر افسانے کو ایک معیار عطا کیا. ان کے افسانے اور ناول اردو ادب کا بیش قیمت سرمایہ ہیں. ان کے مجموعوں میں واردات، پریم پچیسی، پریم بتیسی، آخری تحفہ، نجات اور زادرہ قابل ذکر ہے. اور ان کے ناولوں میں چوگان ہستی، میدان عمل، بیوہ، بازار حسن اور گودان ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. یہ ان کی مشہور تصنیفات ہیں، اسے یاد رکھیں. یہ پریم پچیسی سے یہاں گودان تک یہ مشہور تصنیف ہیں پریم چند کے. پریم چند کے ناول اور افسانے بے مثل حقیقت نگاری کا نمونہ ہے. ان کے افسانوں کا پس منظر مشرقی یوپی کا دیہات ہے. ہندوستانی کسان اپنی پوری شخصیت کے ساتھ پریم چند کی تصانیف میں نظر آتا ہے. پریم چند کی نثر سادہ اور آسان ہے. اپنے انداز بیان سے انہوں نے افسانوں کو پرلطف بنا دیا ہے. پریم چند کے افسانوں میں زیادہ تر دیہات کی زندگی ہے اور خاص کر کسان کی زندگی اس میں نظر آئے گی. چلیے، ان کا افسانہ ہے حج اکبر. اس افسانے کا ذریعہ مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خدمت خلق کرنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے. منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ. اپنے بچہ کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے. دایا کہتے ہیں دیکھ بھال، بچوں کی پرورش دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ. لیکن ایک تو بچہ کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہٹے بن کر رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی. بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا. اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی. مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرات نہ کر سکتے تھے. بڑھیا ان کے ہاں 3 سال سے نوکر تھی. اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی. اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی. اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا.
اور خواہ مخواہ کیڑے نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ وہ دایا یعنی بڑھیا منشی صابر حسین کے ہاں 3 سال سے کام کر رہی تھی۔ حالانکہ ان کی آمدنی کم تھی، لیکن 3 سال سے وہ ان کے ہاں ملازمت کر رہی تھی اور اپنا کام وہ دل و جان سے بہت دل لگا کر کرتی تھی، اور دوسرے بچے بھی اس سے بہت مانوس، بچہ جو ان کا تھا بہت مانوس تھا، اس لیے کوئی بہانہ یعنی ہیلا یعنی بہانہ بھی نہ تھا کہ وہ اسے نکال سکے۔ مگر شاکرہ اس معاملہ میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی، یعنی شاکرہ منشی صابر حسین کی بیوی شاکرہ ان سے اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی تھی۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لیتی ہے۔ جب دایا بازار سے لوٹتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھوں آٹا چھپا کر تو نہیں رکھ رہی ہے، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ اس کی لائی ہوئی ہر چیز کو گھنٹوں دیکھتی، بار بار پوچھتی اتنا ہی کیوں، کیا بھاؤ ہے، کیا اتنا مہنگا ہو گیا۔ دایا کبھی تو ان گمانیوں کا جواب ملائمت سے دے دیتی، لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی۔ منشی صابر حسین کی بیوی شاکرہ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، تردید اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے۔ قریب قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی، اور روز یہ ڈرامہ دایا کی خفیف سی اشک ریزی کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ یعنی ہمیشہ کا یہی ڈرامہ منشی صابر حسین کے ہاں چلتا تھا، شاکرہ کے بیچ اور دایا کے بیچ۔ خفیف کہتے ہیں ہلکا سا یعنی تھوڑا سا۔ کبھی کبھی دایا کو یہ سب برا لگتا اور تھوڑی سی خفیف سی اشک ریزی یعنی تھوڑا سا آنسو بہا لیتی، اس کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہو جاتا۔ لیکن چونکہ دایا بچہ سے بہت مانوس تھی، اس لیے وہاں سے چھوڑ کے بھی اس کا جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ دایا کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کے شکوک کی آبیاری کرتا تھا۔ آبیاری کرنا یعنی پانی دینا۔ اسے کبھی یقین نہ آتا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے۔ وہ دایا کو ایسے لطیف جذبہ کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ دایا چونکہ سب کچھ برداشت کر کے وہاں رہ رہی تھی، اس کی وجہ کر بھی شاکرہ کو کچھ شک ہوتا تھا کہ ضرور یہ یہاں سے ہمیں کچھ لوٹ رہی ہے، اس وجہ سے وہ یہاں رکی ہوئی ہے۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہاں 2 کنجرینوں میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا۔ ان کا مصور طرز ادا، ان کا اشتعال انگیز استدلال، ان کی مشکل تضحیک، ان کی روشن شہادتیں اور منور روایتیں، ان کی تاریخ اور ترتیب بے مثال تھیں۔ اتفاق ہوا کہ جب ایک روز بڑھیا یعنی ملازمہ جو تھی وہ بازار گئی کچھ سامان لینے کے لیے، تو وہاں پر کچھ کنجرین یعنی سبزی بیچنے والی عورت 2 لڑائی کر رہی تھی۔ ان کی لڑائیاں کچھ اس طرح تھی، کبھی ایسا لگتا کہ ان کا مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، یا پھر ان کا مناظرہ یعنی بحث کرنے والے طرز ادا یعنی ان کے بیان کرنے کا جو طریقہ تھا، انداز تھا، وہ بہت بے ڈھنگا یا اشتعال انگیز یعنی غصہ بھڑکانے والا، جوش دلانے والا تھا۔ زہر کے 2 دریا تھے یا 2 شعلے جو دونوں طرف سے امڑ کر باہم گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ کیا روانی زبان تھی، گویا کوزے میں دریا بھرا ہو۔ ان کا جوش اظہار ایک دوسرے کے بیانات کو سننے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ان کے الفاظ کی ایسی رنگینی، تخیل کی ایسی نوعیت، اسلوب کی ایسی جدت، مضامین کی ایسی آمد، تشبیہات کی ایسی موزونیت اور فکر کی ایسی پرواز پر ایسا کون سا شاعر ہے جو رشک نہ کرتا۔ یعنی دونوں کنجروں میں جو لڑائی ہونے لگی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو یعنی غلط الزام لگاتے یا پھر غلط الفاظ استعمال کرتے۔ دونوں لڑائی کر رہی تھی۔ صفت یہ تھی کہ اس مباحثہ میں تلخی یا دل آویزی کا شائبہ بھی نہ تھا۔ دونوں بلبلیں اپنے اپنے ترانوں میں محو تھے۔ یعنی دونوں بلبلیں یہاں کہا گیا دونوں کنجروں کو، یعنی دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے میں مبتلا تھی۔ ان کی متانت، ان کا ضبط، ان کا اطمینان قلب حیرت انگیز تھا۔ ان کے ظرف دل میں اس سے کہیں زیادہ کہنے کی اور بدرجہ زیادہ سننے کی گنجائش معلوم ہوتی تھی۔
الغرض یہ خالص دماغی ذہنی مظاہرہ تھا، اپنے کمالات کے اظہار کے لیے خالص زور آزمائی تھی، اپنے کرتب اور فن کے جوہر دکھانے کے لیے۔ یہاں دیکھیں مصنف نے دو کنڑیوں کے لڑائی کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو وہاں دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کو طرح طرح کے نام سے نواز رہی تھی۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا، یعنی بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ متبذل کنایات و اشارے جن پر بے شرمی کو شرم آتی اور کلمات رقیق جن سے عفونت بھی دور بھاگتی، ہزاروں رنگین مزاجوں کے لیے محض باعث تفریح تھے۔ یعنی دل کو بھانے والے، دلاویز کہتے ہیں دل کو بھانے والے، دل کو اچھا لگنے والا۔ تو دونوں اس طرح سے ایک دوسرے کو، یہاں دیکھیں یہاں بتایا گیا ہے کہ اشارے کنائے میں سب دونوں ایک دوسرے کو جو گالیاں دے رہی تھی، تو دونوں تو اپنی بے شرمی کی حد کو پار کر رہی تھی، لیکن وہاں پر تماشائیوں کا ہجوم تھا، سب ان کے لیے ایک تفریح کا سامان بن گیا تھا۔ دایا بھی کھڑی ہو گئی، اسی جگہ دایا بھی کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے، پر تماشا اتنا دلاویز تھا کہ اسے وقت کا مطلق احساس نہ ہوا۔ دونوں کی لڑائی کو دیکھ کر سب اتنے وہاں پر بہت ہے کہ دایا کو بھی احساس نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ یکایک 9 بجنے کی آواز کان میں آئی تو سحر ٹوٹا۔ وہ لپکی ہوئی گھر کی طرف چلی۔ شاکرا بھری بیٹھی تھی، دایا کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ دایا نے خطا وارانہ انداز سے سر جھکا لیا اور بولی، بی بی ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہو گئی اور باتیں کرنے لگی۔ چونکہ دایا کو آنے میں دیر ہو گیا، شاکرا بھی غصے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ اس سے پوچھتی ہے تو یہاں پر دایا اپنی غلطی کو مان لیتی ہے، اس لیے وہ سر جھکا لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایک ملاقاتی سے یعنی ملاقاتی مل گئے تھے راستے میں۔ شاکرا جواب سے اور بھی برہم ہوئی، اور بھی غصہ ہو جاتی ہے، برہم یعنی اور بھی غصہ ہو جاتی ہے۔ یہاں دفتر جانے کو دیر ہوئی تھی، تمہیں سیر سپاٹے کی سوجھی ہے۔ مگر دایا نے اس وقت دبنے میں خیر سمجھی، بچہ کو گود میں لینے چلی، پر شاکرا نے جھڑک کر کہا، رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا۔ شاکرا کے غصے پر وہاں پر دایا خاموش رہتی ہے، وہ بچہ کو گود میں لینے لگتی ہے، لیکن شاکرا اسے ہٹا دیتی ہے۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی، بیگم صاحبہ کا غصہ فرو کرنے کی اس سے زیادہ کارگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا، وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازہ کی طرف چلی، لیکن شاکرا باز کی طرح جھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ تماشا کسی اور کو دکھائیے، یہاں طبیعت سیر ہو گئی۔ دایا سوچتی ہے کہ بچے کو اگر اپنی طرف بلا لے گی تو وہ شاکرا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن یہاں پر شاکرا اور پھر جاتی ہے، غصہ ہو جاتی ہے اور وہ اسے بچے کو چھین لیتی ہے۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں شاکرا اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرا کی سخت زبانیوں سے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے۔ شاکرا ہمیشہ اسے غلط زبان کرتی تھی، غصے کرتی تھی، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاکرا اسے کبھی نکالے گی نہیں۔ پر شاکرا نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کی اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا۔ بولی، بیوی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی، بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹہ کی دیر ہوئی ہوگی، اس پر آپ اتنا جھلا رہی ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو، اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے۔ جب بچے کو گود سے چھین لیتی ہے شاکرا تو دایا وہ غصہ جاتی ہے، اس سے ضبط نہیں ہوتا ہے، تو اس کی باتوں سے شاکرا کہتی ہے، تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے، تمہاری جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ دایا کہتی ہے، ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیاں بہت ملیں گی، جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ اس پر جب شاکرا اس سے کہتی ہے کہ تمہاری جیسی دایا بہت مل جائے گی، تو دایا بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف کیجیے گا، میں یہاں سے جاتی ہوں۔ شاکرا کہتی ہے، جا کر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو۔ دایا کہتی ہے، میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے، پوچھا کیا ہے؟
दाया कहती है कुछ नहीं, बीवी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। दाया बता देती है कि शाकरा ने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया है। साबिर हुसैन खान की तरुद्दात से यूं बचते थे जैसे कोई बरहना पाक कांटों से बचे। इन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की जुर्रत न थी। ची बजाबी होकर बोले, क्या बात हुई? जब साबिर हुसैन को दाया बताती है कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, तो वो चीबा जबे यानी पेशानी पर बल लाकर, चीबा जबे कहते हैं जब पेशानी पर बल आता है यानी तीव्र चढ़ाकर, तो वो पूछते हैं कि क्या बात हुई। शाकरा कहती कुछ नहीं, अपनी तबीयत नहीं जी चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। साबिर कहते हैं तुम्हें बैठे बैठा एक न एक खच्चड़ सोचती रहती है। शाकरा कहती है हाँ, मुझे तो इस बात का जुनून है, क्या करूं, खसलत ही ऐसी है। खसलत यानी आदत। तुम्हें ये बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांधो, मेरे यहाँ जरूरत नहीं है। दाया घर से निकली तो उसकी आंखें लबरेज थीं। दिल नसीर के लिए तड़प रहा था, एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर लूं, पर यह हसरत लिए उसे अब घर से निकलना पड़ा। दाया घर से निकल जाती है, लेकिन उसके दिल में यह हसरत रहती है कि एक बार बच्चे को लेकर गोद में प्यार कर ले। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाजा तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। शाकरा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे काम न चला तो बंदर और सिपाही और लूलू और हवा की धमकी दी, मगर नसीर पर मतलब असर न हुआ। यहाँ तक कि शाकरा को गुस्सा आ गया। उसने बच्चा को वहीं छोड़ दिया और आकर घर के धंधों में मसरूफ हो गई। नसीर का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गईं और आखिर वो वहीं जमीन पर सिसकते सो गया। दाया चली जाती है, नसीर उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन शाकरा ने उसे जाने नहीं दिया। उसे बहुत बहलाया, लेकिन वो किसी तरह चुप नहीं हो रहा था। आखिर वो रोते रोते जमीन पर ही सिसकते सो गया। शाकरा ने समझा कि थोड़ी देर में बच्चा रो धोकर चुप हो जाएगा, पर नसीर ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे साबिर हुसैन दफ्तर से और बच्चे की यह हालत देखी तो बीवी की तरफ कहर की निगाहों से देखकर उसे गोद में उठाया। जब साबिर हुसैन दफ्तर से आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे की वही हालत है, तो वो बीवी को गुस्से की भरी निगाहों से देखते हैं और फिर बच्चे को बहलाने लगे। आखिर नसीर को जब यकीन हो गया कि दाया मिठाई लेने गई तो उसे तस्कीन हुई, मगर शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया। अन्ना मिठाई लाई। चूंकि नसीर को यकीन दिलाया गया था कि दाया मिठाई लाने गई है। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। नसीर को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वो बेजरर कुत्ता जो एक लम्हा के लिए उसकी गोद से जुदा न होता था, वो बेजबान बिल्ली जिसे ताक पर बैठे देखकर वो खुशी से फूला न समाता था, वो तायर बेपरवाह जिस पर वो जान देता था, सब उसकी नजरों से गिर गए। यानी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था नसीर को। वो उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखता। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज की जगह इन बेजान बेजबान चीजों से पूर्ण हो सकती थी। किसी भी खिलौने से, किसी भी चीज से नसीर का दिल नहीं बहल रहा था। वो अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता और अन्ना अन्ना पुकार के रोने लगता। कभी दरवाजा पर जाता और अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, गोया उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होगी। इस कोठरी का दरवाजा बंद पाता तो जाकर केवाड़ खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छुपी बैठी हो। सदर दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। इसका गदराया हुआ बदन खुल गया, गुलाब के से रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मुंहनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। नसीर की हालत यह हो गई थी कि हर वक्त वो दाया को यानी अन्ना को पुकारता रहता। अब वो उसमें बहुत बीमार भी रहने लगा था। उसके जो खिले खिले गुलाब जैसे रुखसार थे, गाल थे, वो भी सूख गए थे। माँ बाप तरस गए थे बच्चे को हंसता देखकर। उसे अब दूध से रग़बत भी न थी, न मिश्री से, न मेवा से, न मीठे बिस्किट से, न ताज़ी इमरतियों से। उनमें मज़ा था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उनमें मज़ा न था। 2 साल का होनहार लहलहाता हुआ शादाब पौधा मुरझा कर रह गया। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और वजन का एहसास होता था, अब इस्तख्मा का एक पुतला रह गया था।
यानी नसीर को अब न मिठाइयाँ अच्छी लगती, न मेवे अच्छे लगते, न बिस्किट अच्छे लगते, किसी चीज़ में उसे मज़ा नहीं लगता था। वो जब अपनी अन्ना के हाथों से खाता था तभी उसे सब चीज़ अच्छा लगता था, लेकिन अब किसी चीज़ में उसे मज़ा नहीं मिल रहा था। वो अब एक हड्डी का, इस्तक़मा कहते हैं हड्डी, वो अब एक हड्डी का पुतला बनकर रह गया था, यानी इतना कमज़ोर हो गया था। शाकरा बच्चा की ये हालत देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ती और अपनी हमाकत पर पछताती। साबिर हुसैन जो फितरतन खिलवत पसंद आदमी थे, अब नसीर को गोद से जुदा न करते थे। उसे रोज़ हवा खिलाने ले जाते, नित नए खिलौने दिलाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह न पनपता था। दाया उसकी दुनिया का आफताब थी, इस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्ज़ा की बहार क्यों कर दिखाता। दाया के बगैर उसे चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नजर आता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुँह छुपा लेता था, गोया वो कोई देवनी या भूतनी हो। नसीर की हालत देखकर साबिर हुसैन बहुत परेशान थे। वो उसे हर वक्त बहलाते फुसलाते, लेकिन वो किसी तरह बहल नहीं रहा था, किसी तरह मानता ही नहीं था। हर वक्त अन्ना अन्ना को पुकारता था। तो इसकी ये हालत देखकर दूसरी अन्ना को रखा गया, लेकिन नसीर उसे नहीं देखता था। आलम वजूद में दाया को न देखकर नसीर अब ज्यादातर आलम ख्याल में रहता। आलम वजूद यानी खुश्की और तरी, जहाँ जानदार और बेजान अशिया होते हैं, यानी मुराद यहाँ पर है दुनिया। अब वहाँ पर नसीर दाया को नहीं देखता था, तो वो बहुत परेशान होता था और हर वक्त तसव्वुर की दुनिया में अन्ना से बातें करता था। वहाँ उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नजर आती थी। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैल व नहार। अकेले बैठे अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। यानी अन्ना के लिए अब तसव्वुर की दुनिया में ही वो अन्ना से बातें करता, वह अन्ना को पानी पिलाता, दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। यानी बच्चा हर वक्त तसव्वुर की दुनिया में खोया रहता था और दूध के गिलास उसकी कोठरी में ले जाता था और कहता था कि अन्ना दूध पिलाओ, यानी अपने हाथ से दूध पिलाओ। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढाक देता और कहता, अन्ना सोती, शाकरा खाने बैठती तो रकाबियां उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना इसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की उसे मतलब उम्मीद न थी। वो महज गुज़श्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शौक़ी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कल, एक मायूसाना खुशी नजर आने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और जुकाम का जोर था। नसीर की नकाहत इस मौसमी तग़य्युरात को बर्दाश्त न कर सकी, चूँकि नसीर बहुत कमज़ोर हो गया था और जब मौसम तब्दील हुआ तो कभी शिद्दत की गर्मी होती, कभी हवा के ठंडे झोंके होते बरसात का मौसम में। तो नसीर चूँकि बहुत कमज़ोर था, नकाहत की वजह कर वो इस मौसम के बदलते मौसम को बर्दाश्त न कर सका और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। शाकरा एहतियातन उसे फ़लालैन का कुत्ता पहनाए रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पाँव एक कदम न चलने देती। मगर रतूबत रतूबत यानी नरमी, रतूबत का असर हो ही गया। नसीर खांसी और बुखार में मुब्तला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज बेसुध हो रहा था। शाकरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरत गम बने हुए बच्चा को पुरदर निगाहों से देख रहे थे। इस तरफ वो शाकरा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें इश्क से एक नफरत हो गई थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्ज़ाम उसी के सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में निहायत कमज़र्फ सफला मिजाज बेहिस औरत थी। सुबह का वक्त था। नसीर चारपाई पर आंखें बंद किए पड़ा था और साबिर हुसैन उसी के पास बैठे थे। अब वो शाकरा से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था, वो ये समझते थे कि नसीर की बीमारी के सबब ये शाकरा है। शाकरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते हैं, शायद उन्हीं की दवा से फ़ायदा हो।
صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر تشیع سے جواب دیا، بڑے حکیم نہیں، لقمان بھی آئے تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شاکرہ بولتی، تو کیا اب کسی کی دوا نہ ہوگی؟ صابر، بس اس کی ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ شاکرہ کہتی ہے کہ ایک بڑے حکیم کو بلا لیتے ہیں، شاید ان کی دوا سے فائدہ ہو، لیکن صابر حسین کہتے ہیں کہ اگر لقمان حکیم بھی آ جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس اس کی تو ایک ہی دوا ہے اور وہ نایاب ہے۔ شاکرہ کہتی ہے کہ تمہیں تو وہی دھن سوار ہے، کیا عباسی امرت پلا دے گی؟ صابر کہتے ہیں ہاں، وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوگی۔ شاکرہ، میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں سے کتنا دخل ہے۔ صابر، اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو رو گی، بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ شاکرہ کہتی، چپ بھی رہو، کیسا شگن زبان سے نکالتے ہو، اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ صابر انہیں سمجھاتے ہیں کہ اس کی دوا اب صرف عباسی ہی ہے۔ شاکرہ کہتی ہے کہ وہ کیا کرے گی یہاں آ کر؟ کیا بچے کو وہ امرت پلا یعنی عباسی اس کے لیے امرت بنے گی؟ صابر کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ صابر کہتے ہیں کہ ہاں تو میں جاتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس عباسی کے پاس جاؤ، اس کی منت کرو، التجا کرو، تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ عباسی بچے کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے، یہ بات صابر شاکرہ کو سمجھاتے ہیں۔ شاکرہ نے جواب میں کچھ نہ کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صابر حسین نے پوچھا، کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ شاکرہ کہتی ہے، تم کیوں جاؤ گے، میں خود چلی جاؤں گی۔ بچے کی حالت دیکھ کر شاکرہ کہتی ہے کہ میں خود جاتی ہوں عباسی کو لینے کے لیے۔ صابر کہتے ہیں، نہیں، معاف کرو، مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں، نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے۔ پھر بھی ابھی بھی صابر حسین کو شاکرہ پر یقین نہیں، اعتبار نہیں ہے کہ اگر تم وہاں جاؤ گی تو پتہ نہیں عباسی کو کیا کہو گی۔ شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا، ہاں اور کیا، مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑے ہی ہے۔ میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں، لیکن میرے دل میں بار بار ایک خیال پیدا ہوا ہے، اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منا لائی ہوتی۔ وہ مجھ سے کتنی ہی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی۔ شاکرہ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نصیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی، اس کے قدم کو آنسوؤں سے تر کر دوں گی اور وہ جس طرح راضی ہوگی اسے راضی کر لوں گی۔ شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہی تھی، مگر امڑے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے۔ صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے، میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا، خود ہی جاتا ہوں۔ اکیلی تھی۔ اب یہاں کچھ مصنف نے عباسی کے بارے میں بتایا ہے کہ عباسی دنیا میں اکیلی تھی، کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سرسبز شاداب درخت تھا، مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں گرا دی، باد حوادث نے درخت کو پامال کر دیا اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔ یہاں مصنف عباسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عباسی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ دنیا میں اکیلی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کا خاندان بہت یعنی اچھے حالات کے تھے، لیکن حالات نے اب عباسی کو دایا کا کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر نصیر کو پا کر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی، اس میں ہری ہری پتیاں نکل آئی تھیں، وہ زندگی جو اب تک خشک و پامال تھی اس میں پھر رنگ اور بو کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اندھیرے بیاباں میں بھٹکے ہوئے مسافر کو شمع کی جھلک نظر آنے لگی، اب اس کا جوئی حیات سنگ ریزوں سے نہ ٹکراتا تھا، اب وہ ایک گلزار کی آبیاری کرتا تھا، اب اس کی زندگی محمل نہیں تھی، اس میں پانی پیدا ہو گئے تھے۔ لیکن نصیر کو پا کر عباسی وہاں پر بہت خوش تھی، اس کی زندگی میں جیسے جان آ گئی ہو، اس کی زندگی میں خوشی لوٹ گئی ہو، اسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ عباسی نصیر کی بھولی بھولی باتوں پر نثار ہو گئی، مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی، اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو۔ وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی تھی۔ وہ دن میں 2-3
दो तीन बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब परवान चढ़े। वो उसे दूसरों के सामने कोई चीज़ न खिलाती कि बच्चे को नज़र न लग जाए। हमेशा दूसरों से बच्चे की कमखोरी का रोना रोया करती। उसे नज़रबद से बचाने के लिए तावीज़ और गंडे लाती रहती। ये उसकी खालिस मादराना मोहब्बत थी जिसमें अपने रूहानी एहतसास के सिवा और कोई गर्ज न थी। एहतसास कहते हैं लुत्फ उठाना यानी मज़ा लेना यानी लिज़्ज़त। यहाँ नसीर की इतनी देखभाल करती थी अब्बासी, एक माँ जिस तरह अपने बच्चे की देखभाल करती है ठीक उसी तरह अब्बासी नसीर की देखभाल करती थी। उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाती खिलाने के लिए, उसे नज़र न लग जाए उसके लिए तावीज़ें लाती। और हमेशा जैसे अक्सर माँओं का होता है कि दूसरों के सामने ये बताते हैं कि मेरे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, वैसे ही ये हमेशा कमखोरी यानी कम खाने का रोना दूसरों के सामने रोती। इस घर से निकलकर आज अब्बासी की वो हालत हो गई जो थिएटर में यकायक बिजलियों के गुल हो जाने से होती है। आज अब्बासी उस घर से निकल गई थी। उसकी आंखों के सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर फाड़े खाता था, उस काल कोठरी में उसका दम घुटा जाता था। अब्बासी वहां से निकल गई साबिर हुसैन के घर से, और उसकी आंखों के सामने नसीर की सूरत घूम रही थी, कानों में उसकी प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर फाड़े खा रहा था और उसका दम घुटा जा रहा था। रात जो तू करके कटी, सुबह को वो मकान में झाड़ू दे रही थी। यकायक ताजे हलवे की सदा सुनकर बेख्तियार बाहर निकल आई। मन याद आया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा। वो नगमा मुसर्रत सुनने के लिए जो हलवा खाते वक्त नसीर की आंखों से, होठों से और जिस्म के एक एक अज़ू से बरसता था। अब्बासी की रूह तड़प उठी। वो बेकरारी के आलम में घर से निकली कि चलूं नसीर को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट आई। जब वहां पर देखती है कि वो दौड़ती है कि वो हलवा लेगी, लेकिन वहां पर उसे ये फिर याद आता है कि आज वो हलवा किसे खिलाएगी, कौन है जो वो इस हलवा को खाएगा। ये उसे फिर नसीर याद आता है। वो सोचती है कि नसीर को देख पाऊँ कि उसकी क्या हालत है, लेकिन वो आधे रास्ते से ही लौट आती है। नसीर अब्बासी के ध्यान से एक लम्हा के लिए भी नहीं उतरता था। हर वक्त नसीर अब्बासी के जहन में रह रहा था। वो सोते सोते चौंक पड़ती। मालूम होता नसीर डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो नसीर ही का चर्चा करती। इसके घर कोई आता तो नसीर ही का जिक्र करती। हर वक्त नसीर की बातें अब्बासी करती रहती थी। नसीर उसके दिल और जान में बसा हुआ था। शाकरा की बेरुखी और बदसलूकी के मलाल के लिए उसमें जगह न थी। उसके दिल में हर वक्त नसीर की बातें ही, नसीर का चेहरा घूम रहा था। हर वक्त वो नसीर की बातों को याद कर रही थी। वो रोज़ इरादा करती कि आज नसीर को देखने जाऊंगी, इसलिए बाजार से खिलौने और मिठाइयाँ लाती, घर से चलती, लेकिन कभी आधे रास्ते से लौट आती, कभी दो चार कदम से आगे न बढ़ा जाता। वो रोज़ इरादा करती कि नसीर को देखने जाएगी, लेकिन वो फिर आधे रास्ते से वापस आ जाती कि कौन मुंह लेकर जाऊं, जो मोहब्बत को फरेब समझता हो उसे कौन मुंह दिखाऊं। कभी सोचती कहीं नसीर मुझे न पहचाने तो। बच्चों की मोहब्बत का एतबार क्या, नई दाया से रच गया हो। ये ख्याल उसके पैरों में जंजीर का काम कर जाता। वो घर से निकलती ये नसीर से मिलेगी, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस आ जाती कि क्या पता नसीर दूसरी दाया से मानूस हो गया हो। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बासी का दिल हरदम उचाट रहता, जैसे उसे कोई लंबा सफर दरपेश हो। घर की चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, न खाने की फिक्र न कपड़े की। बदनी जरूरियात भी खला दिल को पुर करने में लगी हुई थी। इत्तफाक से इसी असना में हज के दिन आ गए। 2 हफ्ते गुजर गए। अब्बासी को अपने घर लौटे। हर वक्त उसका दिल उचाट रहता, उखड़ा उखड़ा रहता। उसे किसी चीज़ की फिक्र न रहती, न खाने की न पहनने की, किसी चीज़ की उसे फिक्र न रहती थी। इसी
दौरान हज का वक्त आ गया। महल्ले में कुछ लोग हज की तैयारियां करने लगे। अब्बासी की हालत इस वक्त पालतू चिड़िया की सी थी जो कफ से निकलकर फिर किसी गोशा की तलाश में हो। उसे अपने तई भुला देने का ये एक बहाना मिल गया। वो आमादा सफ़र हो गई। उसके महल्ले से कुछ लोग सफ़र के हज के लिए जा रहे थे, तो अब्बासी ने सोचा कि क्यों ना वो भी हज के लिए निकल पड़े, ताकि ये सब नसीर की बातें वो दिल से भुला सके। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन का हुजूम था। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ एक कोहराम सा मचा हुआ था। दुनिया इस वक्त भी जाने वालों के दामन पकड़े हुए थी। कोई बीवी से ताकीद कर रहा था, धान कट जाए तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना, और बाग के पास गेहूं। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, आसामियों पर बकाया लगान की नालिश करने में देर न करना और 2 रुपया सैकड़ों सूद जरूर मुजरा कर लेना। एक बूढ़े ताजिर साहब अपने मुनीम से कह रहे थे, माल आने में देर हो तो खुद चले जाइएगा और चलते माल लीजिएगा, वरना रुपया फंस जाएगा। मगर खाल खाल ऐसी सूरतें भी नजर आती थी जिन पर मजहबी इरादत का जलवा था। वो या तो खामोश आसमान की तरफ ताकती थी या मुहतसबी खानी थी। दिल्ली स्टेशन पर ज़ायरीन हजूम, यानी वहाँ पर हज पर जाने वालों की भीड़ थी। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से रुखसत हो रहे थे। चारों तरफ यानी हंगामा मचा था, कोहराम मचा हुआ था। कुछ लोग अपने घर वालों को ताकीद कर रहे थे कि क्या काम करना है, और कुछ लोग अपनी तस्वीर खानी में मुब्तला थे। अब्बासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी दुनिया की फिक्र नहीं छोड़ती। वही खरीद व फरोख्त, लेन देन के चर्चे। नसीर इस वक्त यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से किसी तरह न उतरता। लौट कर ज़रूर उसे देखने जाऊंगी। अब्बासी उस वक्त सोचती है कि ये लोग हज पे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इन्हें दुनिया की फिक्र लगी हुई है। और फिर वो नसीर को याद करने लगती है कि अगर नसीर इस वक्त होता तो यहाँ बहुत रोता। फिर इरादा करती है कि वो वापसी में नसीर को देखने ज़रूर जाएगी। या अल्लाह, किसी तरह गाड़ी चले, गर्मी के मारे कलेजा भुना जाता है। इतनी घटा उमड़ी हुई है, बरसने का नाम ही नहीं लेती। मालूम नहीं ये रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं, झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। ये नहीं कि चटपट गाड़ी खोल दें, मुसाफिरों की जान में जान आए। यकायक उसने साबिर हुसैन को बाइसिकल लिए प्लेटफॉर्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े तर थे। वो गाड़ियों में झांकने लगे। अब्बासी महज ये दिखाने के लिए कि मैं भी हज करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। साबिर हुसैन उसे देखते ही लपक कर करीब आए और बोले, क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ट्रेन में बैठी है। उसे ट्रेन चूँकि उस वक्त नहीं खुली थी, मुसाफिर गर्मी से परेशान हो रहे थे। वो खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक उसे नज़र आते हैं कि साबिर हुसैन साइकिल से आ रहे हैं। वो महज बाहर इसलिए निकलती है कि वो ये दिखाए कि वो भी हज करने जा रही है। जब अब्बासी को साबिर हुसैन ने देखा तो उनसे पूछते हैं कि क्यों अब्बासी, तुम भी हज को चली? अब्बासी ने फख्रिया इंकसार से कहा, हाँ हाँ, यहाँ क्या करूँगी, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। खुदा के हम मुँह दिखाने के लिए भी तो कोई सामान चाहिए। नसीर मियाँ तो अच्छे हैं। अब्बासी कहती है कि हाँ, अब ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ अपने लिए खुदा के यहाँ जाना है तो वहाँ के लिए कुछ सामान कर लें। और फिर नसीर की खैरियत पूछती है तो साबिर हुसैन बताते हैं कि अब तो तुम जा रही हो, नसीर का हाल पूछ कर क्या करोगी, इसके लिए दुआ करती रहना। अब्बासी का सीना धड़कने लगा, घबरा कर बोली, क्या दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है? जब साबिर हुसैन इस तरह बोलते हैं तो अब्बासी घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर उसकी तबीयत कैसी है। साबिर बताते हैं कि उसकी तबीयत तो उसी दिन से ख़राब है जिस दिन तुम वहाँ से निकली। कोई 2 हफ्ता तक तो अन्ना अन्ना की रट लगाता रहा, अब 1 हफ्ता से खांसी और बुखार में मुब्तला है।
सारी दवाएं कर कर के हार गया, कोई नफा ही नहीं होता। मैंने इरादा किया था चलकर तुम्हारी मिन्नत समाजत करके ले चलूं, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत कुछ संभल जाए। लेकिन तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम हज करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ। तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था कि इतनी जुरात कर सकूं, और फिर कार्य सवाब में रखना डालने का भी ख्याल है। जाओ, इसका खुदा हाफिज। हयात बाकी है तो सेहत हो ही जाएगी, वरना मशत एजदी से क्या चारा। साबिर हुसैन अब्बासी को बताते हैं कि नसीर की हालत अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे घर आया था कि तुम्हें मना कर ले चलूँगा, लेकिन तुम हज करने जा रही हो तो इस काम में इसका सवाब के काम में रखना डालने यानी रुकावट डालने से का ख्याल नहीं है, इसलिए जाओ। नसीर का अल्लाह हाफिज है। अगर सेहत यानी उसकी हयात बाकी रहेगी तो सेहत हो ही जाएगी। अब्बासी की आंखों में अंधेरा छा गया। सामने की चीजें तैरती हुई मालूम हुई। दिल पर एक अजीब वहशत का गलबा हुआ। दिल से दुआ निकली, अल्लाह मेरी जान के सदक़े मेरे नसीर का बाल बेका ना हो। रिक़त से गला भर आया। अब्बासी इसकी हालत सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, मैं कैसी संगदिल हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक न गई। शाकरा बदमिजाज सही, बदजबान सही, नसीर ने मेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने माँ का बदला नसीर से लिया। या खुदा मेरा गुनाह बख्शियो, प्यारा नसीर मेरे लिए हड़क रहा है। इस ख्याल से अब्बासी का कलेजा महसूस उठा और आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतनी मोहब्बत है, वरना शाकरा की जूतियां खाती और घर से कदम न निकालती। आह, न मालूम बच्चा बेचारे की क्या हालत है। अंदाज वहशत से बोली, दूध तो पीते हैं ना। जब नसीर की हालत सुनती है तो उस वक्त भी वो अपने आप को कसूरवार ठहराने लगती है कि मैं बहुत संगदिल हूँ जो बच्चे को देखने न गई। अगर मुझे मालूम होता कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो शाकरा कितनी भी जुल्म करती मैं वहीं रहती। वो उससे पूछती है कि दूध तो पीते हैं ना, तो साबिर कहते हैं कि तुम दूध पीने को कहती हो, उसने 2 दिन से आंखें तो नहीं खोली। अब्बासी कहती है, या मेरे अल्लाह, अरे ओ कुली कुली बेटा, आके मेरा इसबाब गाड़ी से उतार दे। अब मुझे हज वज की नहीं सोचती। हाँ बेटा जल्दी कर, मियाँ देखिए कोई यक्का तो हो तो ठीक कर लीजिए। और फिर अब्बासी कुली से अपना सामान ट्रेन से उतारने के लिए कहती है। यक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर कई बग्घियां खड़ी थीं। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब्बासी बार बार झुंझलाती थी और यक्का बार से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ता में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे गुस्सा आता था। जब यक्का पर रवाना होती तो उससे जल्दी जल्दी चलने को कहती। उसका जी चाहता था घोड़े के पर लग जाते। लेकिन जब साबिर हुसैन का मकान करीब आ गया तो अब्बासी का सीना जोर से उछलने लगा। सर तिवरा गया। बार बार दिल से दुआ निकलने लगी, खुदा करे सब खैर वाफियत हो। जब साबिर हुसैन के घर करीब आई तो अब्बासी दिल से दुआ करती है कि अल्लाह करे सब खैर वाफियत से हो। यक्का साबिर हुसैन की गली में दाखिल हुआ। दफातन अब्बासी के कान में किसी के रोने की आवाज़ आई। उसका कलेजा मुंह को आ गया, सर तेवरा गया। मालूम हुआ दरिया में डूबी जाती हो। जी चाहा यक्का से कूद पड़ूं, मगर जरा देर में मालूम हुआ कि औरत मैके से विदा हो रही है। तस्कीन हुई। जब वो गली में दाखिल होती है, किसी के रोने की आवाज़ सुनती है तो उसका दिल घबरा जाता है। लेकिन फिर मालूम होता है कि किसी घर से कोई औरत अपने मैके से विदा हो रही है, वो रो रही है। तो उसे ये सुनकर तस्कीन हुई, इत्मीनान हुआ। आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा। अब्बासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए और दरवाजे की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है। अगर कोई बच्चा, कोई यतीम लड़का अगर घर से भाग जाता है और वो फिर शाम को भूखा प्यासा, दिन भर का भूखा प्यासा घर वापस आता है तो कैसे डरे सहमे घर की तरफ, दरवाजे की तरफ देखता है। वैसे ही
यानी अब्बासी साबिर हुसैन के घर की तरफ देख रही थी, दरवाजे की तरफ। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था, बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था। अब्बासी को जरा ढारस हुई जब उसने घर की हालत देखी कि बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा है, तो उसे कुछ ढारस हुई। घर में दाखिल हुई तो देखा कि नई दाया बैठी पुलिस पका रही है। कलेजा मजबूत हुआ। शाकरा के कमरा में गई तो उसका दिल गर्मी की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था। शाकरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगाए ताक रही थी, गम और यास की जिंदा तस्वीर। शाकरा कमरे में नसीर को लिए बैठी दरवाजे की तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। अब्बासी का इंतजार कर रही थी। अब्बासी ने शाकरा से कुछ नहीं पूछा, नसीर को उसकी गोद से लिया और उसकी मुंह की तरफ चश्म पुरनम से देखकर कहा, बेटा नसीर, आंखें खोलो। जब अब्बासी से शाकरा की गोद से नसीर को लेकर कहती है भीगी हुई आंखों से कि नसीर को आंखें खोलने कहती है। नसीर आवाज़ें सुनकर उसकी आवाज़ सुनकर नसीर ने आंखें खोली। एक लम्हा तक दाया को खामोश देखता रहा, तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। और उसे जब आंखें खोलता है तो दाया को देखकर अन्ना आई बोलने लगता है। नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया, जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ वो कुछ बढ़ गया है, और अब उसे देखकर नसीर का मुरझाया हुआ चेहरा भी रोशन हो गया। एक हफ्ता गुजर गया। सुबह का वक्त था। नसीर आंगन में खेल रहा था। साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दे। नसीर ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, रोएगी। जब एक हफ्ता गुजर जाता है, अब्बासी को आए नसीर सेहतयाब हो जाता है। वो आंगन में खेल रहा था। तब साबिर हुसैन कहते हैं कि तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें। तो नसीर कहता है कि नहीं, अन्ना रोएगी। तो अब्बासी कहती है कि क्यों बेटा, मुझे तो तूने काबा शरीफ न जाने दिया, मेरे हज का सवाब कौन देगा। अब्बासी कहती है कि तूने तो मुझे काबा शरीफ यानी हज पर जाने से रोक दिया, तो इसका सवाब कौन देगा। साबिर हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें इससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया। इस हज का नाम हज अकबर है। तो साबिर हुसैन उसे कहते हैं कि तुम्हें उससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया, क्योंकि तुमने एक बच्चे की जान बचाई, नसीर की जान बचाई, और इसमें ज्यादा सवाब है। तो इस हज का नाम हज अकबर है। तो इसके ज़रिए, इस सबक के ज़रिए, इस अफसाने के ज़रिए मुसन्निफ़ ने ये बताया है कि खिदमत खल्क़ करना सबसे बड़ी इबादत है। बच्चों, ये सबक थे मुंशी प्रेमचंद के हज अकबर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।